맨해튼 중심가를 시위 인파가 가득 메웠습니다. 올해 최대 규모의 반 트럼프 집회. 최근 뉴욕 시민들이 더 화가 난 이유가 있습니다. He's a bully and elections should be free and whoever New York City decides to be the mayor should be the mayor. We have a communist who's 33 years old, doesn't know a thing, practically has never worked. I'm not going to send a lot of money to New York. 트럼프가 저격한 건 뉴욕시장 민주당 후보 조람 맘다니. 33세, 인도계 이민자이자 무슬림, 전직 래퍼기도 한 그는 4년간 뉴욕주 의원을 지낸 게 정치 경험의 전부입니다. 하지만 주지사를 10년이나 역임한 거물 정치인 앤드류 쿠오모를 꺾고 민주당 후보가 되는 이변을 일으키며 미국에서 가장 뜨거운 정치인으로 부상했습니다. We can tell billionaires that this city doesn't just belong to them. We can tell Donald Trump he cannot buy this election. 뉴욕시장 후보들의 TV 토론. 무소속으로 출마한 쿠오모와 맘다니가 다시 맞붙었습니다. He literally has never had a job. You could have a hurricane, you have, God forbid, a 9/11, a health pandemic. If we have a health pandemic, then why would New Yorkers turn back to the governor who sent seniors to their death in nursing homes? Zoran all the way! Yes! Something new and fresh and energetic and exciting, and I feel like something about the American young votership. 민주적 사회주의자 맘다니의 급진적인 공약들도 뉴욕을 들썩이게 합니다. 100만 가구에 달하는 임대료 안정화 주택의 임대료 동결 공약이 대표적입니다. 50살의 마크 씨가 살고 있는 원룸의 월세는 한화로 340만 원에 달합니다. 월세 인상률의 상한이 있는 임대료 안정화 주택이지만 코로나 이후 25%가량 월세가 뛰었습니다. I would say close to 70 to 75%. I just feel like sometimes the walls get closer and closer because everything is so expensive. 모두에게 감당 가능한 도시라는 맘다니의 슬로건에 공감해 사전투표도 했습니다. Zoran Mamdani is listening to people. A person with a job should have to work 2 or 3 jobs just to pay rent and just to buy groceries. I'm freezing your rent as the next mayor of New York City. 공약 영상은 소셜미디어에서 100만의 조회수를 올렸습니다. 뉴욕 시내버스 무료화, 무상 보육도 내걸었습니다. 필요한 재원은 부유층 증세로 감당한다는 계획입니다. 가장 큰 호응을 보내는 건 바로 청년들입니다. The likelihood of us being able to even own a house and have kids and have a family is just going down and down and down every year. It's really hard to see an affordable future. 평일 저녁인데도 수십 명의 자원봉사자들이 모였습니다. 대부분 20, 30대입니다. We're at the point of the campaign where we're ambassadors for the Zoran Mamdani campaign. So people aren't necessarily going to remember what you told them, but they're going to remember how you made them feel. It captures struggles that we've been thinking for so long. They've never seen a hopeful kind of politics in our lifetime. 불과 지지율 1%의 맘다니를 흥행시킨 건 이런 자발적 풀뿌리 조직의 발품 캠페인으로 알려졌습니다. 캠프 측은 3만 명의 자원봉사자가 50만 세대를 방문했다고 말합니다. 하지만 조람 맘다니를 향한 반대 여론도 만만치 않습니다. We all like free things, but someone has to pay for it. It's like someone giving you a recipe for a wonderful cake and saying you can make it, but they won't give you the ingredients. 주택 소유주들도 강력하게 반발합니다. 지금의 월세로도 모기지를 갚기 벅찬 상황에서 방치되거나 매각되는 건물이 늘게 되고 결국 임대인들도 피해를 입게 될 거라는 겁니다. Buildings falling apart. We're already seeing buildings losing over half their valuations. We're already seeing buildings going completely bankrupt. This is just a matter of time, but this is why we say Mamdani's freeze would accelerate what we already know that's going to happen. 쿠오모에게 원색적 비난을 퍼부었던 에릭 아담스 현 뉴욕시장, 반 맘다니 진영에 섰습니다. 민주당의 균열이 선명해집니다. Democratic Party is having a civil war. You don't hear it, you don't see it, but it's going on in this election. 맘다니 당선만은 막아야 한다는 트럼프 진영, 공화당 후보에게까지 사퇴를 압박하고 있습니다. I'm against a lot of the things that Cuomo's done, but at least he's not trying to nationalize grocery stores. 진보의 새 아이콘 혹은 갈등의 시작 조람 맘다니. 사흘 뒤 뉴욕의 선택에 모두의 눈이 쏠립니다. 지금까지 PD특파원 이윤정이었습니다.
날카롭고 에너지 넘치는 정치 신인인데요. 조란 맘다니 후보의 기세가 대단해 보입니다. 문충식 교수님, 학자들 사이에서도 이 맘다니 후보의 열풍은 큰 화제일 것 같아요. 네, 맞습니다. 만약 그 맘다니 후보가 당선이 된다, 이건 정말 이제 기념비적인 일이죠. 네. 기념비적인 일이고 사상 최초의 무슬림 후보이자 최초의 인도계이기도 하고 그리고 20세기 이후에 최연소 뉴욕 시장이 되는 겁니다. 놀라운 일입니다. 네, 전통적으로 뉴욕은 민주당 텃밭이라 당내 경선에서 누가 이기느냐가 정말 중요한데 이 2월 달만 하더라도 맘다니 지지율이 1%에 불과했거든요. 네. 오히려 쿠오모가 33% 정도로 이제 크게 존재감이 앞섰는데 별로 없었는데. 네, 맞습니다. 근데 불과 넉 달 만에 이제 대역전극을 일으킨 거죠. 네, 참 영화 같은 스토리인데요. 보니까 젊은 층에게 특히 인기가 많던데 김재천 교수님, 그것 비결일까요, 그것이? 네, 30대 초반이니까 뭐 상당히 젊죠. 근데 이제 그렇죠. 무엇보다도 정치적으로 탤런트가 좀 있는 사람이에요. 아하. 일단 표현력이 굉장히 좋습니다. 근데 이게 뭐 연단에서 연설만 잘하는 게 아니고요. 이 뉴욕 거리를 걸으면서 시민들과 일일이 인사하고 직접 다가가는 스타일이에요. 그러니까 스킨십이 좋다라는 것이고요. 그러네요. 반면에 쿠오모는 1957년생이니까 60대 후반이에요. 네. 뭐 관록의 정치인인데 하지만 주지사 시절 팬데믹 대처를 잘 못했어요. 이 요양병원의 코로나 사망자 수를 은폐한 게 드러나 여론의 문매를 맞았고요. 이 결정적인 게 잇따른 성추행 의혹으로 불명예 퇴진을 했다는 겁니다. 이건 정말 큽니다. 그렇죠, 기억납니다. 오건영 팀장님 어떻게 보셨어요? 이 뉴욕이라는 도시의 특성도 한몫하는 것 같아요. 이 멜팅팟이라는 말을 쓰잖아요. 그러니까 전 세계 수많은 이민자들이 모여서 사는 도시입니다. 하지만 이제 트럼프 행정부 들어서는요, 반이민 정책도 있었고 불법 이민자 추방도 있어서요. 이 이민자 사회가 굉장히 불안해하고 있었죠. 이 맘다니는요, 7살에 미국에서 건너온 이민자입니다. 이민자. 예, 아마 유권자들 사이에는 맘다니가 우리를 대변해주지 않을까 이제 이런 생각이 강한 것 같아요. 근데 여기서 좀 흥미로운 사실은요, 맘다니가 금수저입니다. 금수저라고요? 네네, 부모님 두 분 다 하버드대 출신에 아버지는 교수고 어머니는 인도 영화 최초로 베니스 영화제에서 황금사자상을 받은 영화 감독입니다. 미처 몰랐습니다. 유복한 환경에서 자라나는 맘다니 후보네요. 지금 상황으로는 그가 당선된다고 봐야 할까요? 네, 지금으로서는 당선 가능성이 매우 높죠. 하지만 이제 지지 기반이 넓지 않다. 이제 그게 일반적인 평가인 것 같습니다. 그러니까 지나치게 왼쪽으로 좀 치우쳐 있지 않냐라는 게 보통의 이야기거든요. 급진적이다. 그렇죠. 그 공화당 진영에서조차 맘다니만 아니면 된다. 오히려 이제 쿠오모에게 힘을 실어주자. 이런 분위기가 있고 그러다 보니까 이번 선거를 맘다니와 트럼프의 대결 구도다라고 보는 시각도 있는 실정입니다. 오늘자 그 이코노미스트 표지를 보면 재밌는 이제 일러스트레이션이 올라왔어요. 맘다니 후보가 더 높이 크라이슬러 빌딩에 오르고 있습니다. 네, 맞습니다. 이게 쿠오모가 경선 떨어지고 나서 무소속으로 선거 나간다 했을 때 트럼프가 승산이 있다면서 쿠오모 편을 들어주기도 했었고요. 사실 둘은 팬데믹 때 서로를 막 엄청나게 비난했던 이제 악연이 있는데 그럼에도 불구하고 이제 이렇게 지지해 주는 걸 보면 이제 정치에서는 역시 영원한 선도 없다. 그리고 이제 영원한 적도 없다라고 우리가 얘기할 수 있을 것 같습니다. 흥미로워요. 네네. 전의 전쟁에서도 이 밀리는 모양새인데요. 월가 부호들 사이에서는요, 반 맘다니 연대가 구축이 돼 있어요. 반 맘다니. 예, 그렇습니다. JP 모건 이제 다이먼 CEO죠. 그분은 이제 맘다니는 마르크스주의자 이제 이런 식으로 평가를 했고요. 헤지펀드 억만장자죠. 빌 에크먼 같은 경우는 100만 달러를 기부하면서 이 맘다니 당선을 막기 위해서 이제 쿠오모한테 막대한 돈을 쏟아붓고 있습니다. 대놓고. 네, 그렇습니다. 이 쿠오모 정치후원금 중에서도요, 이 외부 금액만 놓고 보면 그게 우리 돈으로 430억 원이 넘는다고 하거든요. 그렇게 큰 돈을요? 네, 그렇습니다. 그에 비해서 이제 맘다니는 그 10분의 1도 안 되는 수준인 겁니다. 절대적인 열세잖아요, 선거 자금. 그런데 이걸 무시할 수가 없거든요. 결과가 어떻게 나올까요? 뭐 궁금한데요. 근데 이제 재밌는 게 이게 뉴욕시장이 우리로 치면은 사실 서울시장급이에요. 왜 한국에서도 왜 서울시장이 되면은 그 다음 수순은 이 대선이다 뭐 이제 이런 말이 있는데 실제로 뉴욕시장들이 대선 주자급으로 이제 부상한 경우도 많고요. 그리고 더 중요한 것은 이번 지방선거가 내년에 개최가 될 이 중간선거의 가늠자가 된다는 것입니다. 이번에 이제 버지니아주와 그리고 뉴저지주에서 동시에 주지사 선거가 열리는데요. 이 4년 전 공화당이 가져갔던 버지니아주는 현재 민주당 스펜버거 후보가 앞서고 있고요. 뉴저지는 좀 이상하게 원래 이게 민주당 성향인데요. 접전 양상이에요. 하지만 여기를 다 민주당이 가져간다면 이 현 정권에게 큰 타격이 될 수밖에 없습니다. 듣고 보니 그 어느 때보다 흥미진진한 선거가 될 것 같습니다.